नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 14 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसी। तेबे जानतु केउं योजना कार्यकारी होउछि, केउं योजना कार्यकारी हेउनि, राज्य सरकार कौन घोषणा कले एवं आगामी दिन में कौन सब नुआ योजना राज्य में लागिबो। यह सहित आज सकाळ 20टी बड़ खबर आसी। आसंतु नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता काली स्वाधीनता दिवस पर प्रस्तुति शेष। चित्ताकर्षक साजिब राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस प्यारेड। लोयर पीएमजी रे स्वाधीनता दिवस को नहीं अंतिम पर्यायर प्रस्तुति रही। तेबे आसंता काली कड़ा सुरक्षा बलय प्यारेड परिवेषण करा। ए नहीं 51टी कंटीजेंट एथर भाग नहीं। प्रथम थर पर चलित वर्ष वंदे मातरम 2 थर गान करा। राष्ट्रीय संगीत मध्य 2 थर परिवेषण करा। सुरक्षा दृष्टि प्यारेड ग्राउंड को कड़ा सुरक्षा बलय रखा जाइछि। नंबर 2 वर्ष रे 15 ग्रिड सबस्टेशन निर्माण करा। वर्तमान राज्य में 210टी ग्रिड सबस्टेशन कार्यक्षम अच्छे। एथिमध्यरु गत 2 वर्ष मध्य 15टी नुआ ग्रिड सबस्टेशन स्थापन करा जाइछि। सेहि भली 2 वर्ष मध्य 788.99 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमीटर लाइन मध्य बिछा जाइछि बोली शक्ति विभाग विभिन्न कार्यक्रम रे समीक्षा बेले यह जना पड़ी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती 2030 सुधा राज्यर प्रत्येक अंचल को गुणात्मक विद्युत सेवा जोगाई दियाजिबो। नंबर 3 सरकारी नियम पलटिछि प्रहसन। सरकार नियम करुचंती किंतु ठीक भाव में सरकारी नियम कार्यकारी हेउनी। केवल कागज कलम रे सीमित रही जाउछि। प्लास्टिक पॉलिथिन एवं गुटका व्यवहार बिक्री उपरे सरकार निषिद्ध जारी करिसंती। हेले दुकान बाजार रे चारिआडे ब्यान पलटिछि प्रहसन। अनेक सामग्री व्यवहार एवं बिक्री बटा उपरे निषिद्धादेश जारी करिसंती सरकार। मात्र कौनसी नियम ओडिशा रे कार्यकारी करा जाउ नाही। 10 वर्ष तले पूर्व सरकार पॉलिथिन एकक व्यवहार प्लास्टिक ब्यान करथिले किंतु यह वर्तमान चलुछि। सेहिपरि गुटका बिक्री मध्य ब्यान करथिले सरकार, यह वर्तमान किंतु चलिछि। नंबर 4 भुवनेश्वर रे हेबो बस प्राथमिकता लेन। सहरर जन परिवहन व्यवस्था को अधिक दक्ष एवं निर्भरयोग्य करने 2टी प्रमुख कॉरिडोर रे पाइलट भित्तिरे बस प्राथमिकता लेन आरंभ करने को निष्पत्ति होइछि। गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभाग अधीनस्थ क्रूड पक्षर यह पदक्षेप नियाଯାଇଛି। प्रथम पर्यायर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर नंदनकानन पर्यंत 18 किलोमीटर, बाणी विहार शिशु भवन 5 किलोमीटर रूट को चिन्हट करा जाइछि। एही लेन रे स्कूल बस एवं जरूरीकालीन जान को प्राथमिकता मिलिबो। एही व्यवस्था द्वारा बस यात्रा समय 10 ରୁ 20 मिनिट कमिब। नंबर 5 राज्यर नदी गुड़िकर हेबो ड्रोजिंग। भविष्य में बन्या परिस्थितिर स्थायी प्रतिकार पाई सरकार बड़ योजना प्रस्तुत करुचंती बोली मंत्री सुरेश पुजारी प्रकाश करिसंती। विपर्यय परिचालना विभागर अधिकारी माने गोवा एवं केरल जाई सेठारे जल निष्कासन प्रणाली अनुध्यान करी आसिचंती एवं ए नै किछि संस्था को दायित्व मध्य दिया जाइछे। आगामी दिन में जाजपुर, बालेश्वर एवं भद्रक भली जिला देई प्रवाहित हेउथिबा नदी गुड़ी को ड्रोजिंग कराजिबा, जहा द्वारा पानी सफल भाव में निष्कासन होई परिबो। भविष्यत रे बन्या परिस्थिति रक्षा मिल पारिबो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 6 राज्य रे बन्या क्षयक्षति आकलन रे बाधक साजुची बारंबार बन्या। राज्य में बन्या जनित क्षयक्षति आकलन हेउनाही किंबा चलित वर्ष बन्या शेष हेउनी। गोटे बन्या को मुकाबिला कला बेलू आउ एक बन्या आसी पहुँची जाउची। संपूर्ण पानी न छाड़बार क्षयक्षति आकलन करने विलंब हेउची। विशेषकर उत्तर ओडिशार विलंब हेउची। अन्य जिलागुड़िक आवंटन काम आरंभ हो सारी बोली राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। नंबर 7 एफसीआई चाउल उठाण रे ढिला। केंद्र मंत्री को भेटी दाबी जणाइले राज्य जोगाण मंत्री। केंद्र उठाउनी चाउल। केंद्र खाउटी कल्याण एवं जोगाण मंत्री प्रहलाद जोशी को भेटी राज्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आलोचना करिसंती। ओडिशार चाउल उठाण एवं धान संरक्षण संपर्कित दाबी जणाइचंती। मंत्री सूचना अनुसार अगस्ट सुधा एफसीआई प्राय 18 लाख मेट्रिक टन चाउल उठाइबा कथा, किंतु ए पर्यंत मात्र 6 लाख मेट्रिक टन चाउल उठा जाइछि।
ନମ୍ବର 8 ନଦୀ ଫୁଲୁଛି ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳର ଅବପାତ ଏବେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 34 ଶଯ୍ୟାକୁ ଏବେ 100 ଶଯ୍ୟା କରାଯିବ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶଯ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 10 ରାଜଧାନୀର 23 ଛକ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 23 ଛକର କଳେବର ବଦଳିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣିକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ। କିଛି ଛକର ଡିଜାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ଜଙ୍କସନ୍ ବସ୍ କମିଟି ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିଛି। କଳ୍ପନା ଛକକୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା କରାଯିବ। ଛକର ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ହଟାଯିବ। ସେହିଭଳି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକକୁ ଗୋଲେଇ ଛକ କରାଯିବ। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଛକ ମଧ୍ୟ ଗୋଲେଇ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି 23ଟି ଛକର ଡିଜାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୀ ସହରବାସୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୀବାସୀ ଆଜି ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀବାସୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। 134 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଦଯାତ୍ରା। ନମ୍ବର 12 18 ଯାଏ ହେବନି ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିବନି ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ୟୁପିଏସ୍ସି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ଏବେକାର ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ସରୁଛି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଡିଜିପିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଖୋଲିଲା କାଳ ଡ୍ୟାମର 2ଟି ଗେଟ୍। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାଳ ଡ୍ୟାମ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏକକାଳୀନ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। କାଳ ଡ୍ୟାମ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା 77.7 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ନମ୍ବର 14 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଦେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି? 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନମ୍ବର 15 ସୁକରପଡ଼ା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କଟକ ସୁକରପଡ଼ା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁକରପଡ଼ାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ଯଶୋଦା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। 2026ରୁ 27, 2030ରୁ 31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଶୋଦା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ 296.99 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ତେବେ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତା ନଥିବା ଶିଶୁ, ଅକ୍ଷମ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ, HIV ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁ, କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। 2026-27ରୁ 29-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ 398 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ 15,700 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ରାଜ୍ୟର 3,163ଟି ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା 38.12 ମେଗାୱାଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ 925 ସରକାରୀ କୋଠାରେ ହେବ ସୋଲାର ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ମାର୍କେଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 10-20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। କାଗଜର ନୋଟ୍ ଚିରି ଯାଉଥିବାରୁ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ଓଦା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ନୋଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ସରକାର ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସରକାରୀ ମାର୍କେଟ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି ଅଟ୍ଟାରୀ ବର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇ-ଭିସା ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଟ୍ଟାରୀ ବର୍ଡରକୁ ବୈଧ ଭାରତୀୟ ଇ-ଭିସା ଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ବାଂଲାଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କି ଦେଶରେ ରାତି 8ଟା ପରେ ସପିଂ ମଲ୍, ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ଲାଗି ହେବ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ସବୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଔପଚାରିକତା ପତ୍ର। ଏଥିରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ସବୁ ପାଇଲଟମାନେ ଏଣିକି ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ନମ୍ବର 22 ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଲଢ଼େଇ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ।